फैसिलिटेट करना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। आज की तारीख में जैसे चैलेंज मैंने बताया, हमको स्किल्ड मैन पावर और गवर्नमेंट के क्लियरेंसेस का जो इशू है वो भी है। यदि हम लोग इस पॉलिसी में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जा पाए कोई कारण से, क्योंकि जैसे बताया गया कि आपने जैसे बताया कि 2 ही व्यक्ति हर डिस्ट्रिक्ट में इस पॉलिसी में जा सकते हैं स्मॉल में, तो उसको ये गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा इसके अंदर कि जो बाहर में भी जितने भी इंडस्ट्री लगाना है, जिसको लगाना है लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी, सबको इसके अंदर कवर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर इंसेंटिव सभी के लिए होना चाहिए, नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं उसी के लिए ये उनको ही ये इंसेंटिव वगैरह मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Hello, thank you Shailesh bhai. Now I will request the audience for a few questions that they had. I know, sir, you had a question, so can someone pass the mic there? Please say your name, and the question is if it is for the panel or for someone in particular. Hello, sir. Myself Ganveer Singh, sir, and I just wanted to know about the logistic policy. So it has been informed that it's a fairly new policy. So has there been any incentives transferred to any private sector or any government sector? And plus, this capital subsidy, is it applicable during construction or post the entire development has been taken up? On your first part of the question, since the policy was introduced in 2024, till date, I don't think it has been pushed out or any subsidiary has been granted till date. But yes, people are making applications, people are making project reports for that, and people are submitting those applications for subsidy. And the second part is, will it be given during the phase of construction or once completion? So it will be given after completion once the FCI norms have been met as to how much have you been invested and those things have been met. So the subsidy will come at a later stage, not during construction. Sir, which would be the parent department for which we have to put the applications? So the department is department. The department will be DIC, but DIC को देने के बाद में they will transfer it to MIDC so far as the sanctions are concerned. कि आपकी land सही है, आपकी building सही है, building सही बनी है, and when MIDC gives a confirmation that whatever was as per the plan has been constructed, and they give a BCC, that is the building clearance completion certificate, then the file will come to DIC and accordingly they will disburse. That is how it is. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Ma'am in the front. Yes, sir. So, my name is Abhinav Gupta. We are building a logistics park on Amravati Road, small scale. A few challenges that we've been facing as entrepreneurs, I would just like to highlight it for you and for the audience as well. Even though the policy, it's fairly new right now. The single window clearance is still not very helpful right now. As opposed to the old policy, the new policy says that the governing authority will still be an MRDA. That we were facing a lot of hurdles with respect to dealing with an MRDA. Just like sir said that DIC is obviously there, but initially for the 2018 policy, the governing authority was MIDC. But right now, the governing authority is the local NMIDA authority according to the new policy. So that has changed from the last policy. And also the Maitri cell, that is the single window that we need to deal with right now. And they are still in the process of reintegrating everything, taking everything online, all the applications and everything online. So that's a few challenges that as entrepreneurs, like I have a lot of friends who have land parcels in Nagpur and would like to invest as well. But because of these challenges, they're taking a step back. So although the policy is fairly new, I know that clarity would still be there. That I just wanted to highlight a few challenges that we've been facing. Also had a few questions regarding the policy. They've said that green, I think the minimum 10% power generation if you are generating via green initiatives.
They're only, I think, the incentives, non-fiscal incentives is related to the electricity rate, I think. So I think on the green front, if they also increase, I mean, From 10% to more. yeah, I mean, if they increase that as well, and also the benefits, like only right now, only if you have at least 10% green, generating 10%, minimum 10% via green modes, you're only getting incentives on electricity rate. If the government can probably make some changes or maybe some fiscal benefits related to that, that would also help us more on the solar electricity generation part. Thank you for your feedback and thank you for highlighting the challenges. Yes, as entrepreneur, not only you, but a lot of people are facing challenges. The single window, so to say, is there, but it takes time and still you need to get approval from other places. But looking forward, this policy has a lot of upside that it is offering in terms of capital subsidy. Up until now, what we were talking about in the 2018 policy was mainly facilitation, ease of doing business and single window. But having provide capital subsidy is a big step forward. Number two, it is not just for the small, the large ones, but even for MSMEs, which are operating in the logistics sector. So I'm saying a small single person entrepreneur can also look at maybe starting their own freight terminal, truck terminal, or something like that, and that could add a lot of benefit to them. So I think this is a very positive policy. Yes, there will be challenges. There are feedback that we will be giving. Like a good feedback came from the other sir that from the small category, they straight away jump to a large category. They might need something in the middle for a medium category, for somebody who's willing to do it on maybe 20, 25 acres of land, investing about 50 crores. So something similar. So all of these suggestions will go as part of AID's suggestion to the government in terms of this policy and how it can help bring more logistic investment into Nagpur, especially encouraging Nagpur entrepreneurs, the youngsters, to get into the logistics sector. So with that, if there are more questions, we are happy to take them. Otherwise, we have a panel waiting on the next session on farming. So I think we can conclude. So last round of questions, if any. In the meantime, I'd like to offer a vote of thanks to first AID and our beloved Minister Shri Gadkari ji for organizing this Advantage Vidarbha and having a specific session on logistics sector. Our convener Shiv Kumar Rao sir for putting together all the hard work and coordinating with the different panel speakers. Our panel speakers who've taken time from their valuable schedule to kind of give their insights, and thank you to the organizers and most importantly to the audience, because of you we are here. We want to interact with you. We want to impart some of our experiences, expertise with you, and hope that we communicate with each other, we coordinate with each other, and we see you making investment in the logistics sector so that Nagpur truly becomes the logistic hub of India. Thank you so much. Hello. Thank you so much, dear speakers, for offering valuable insights. Thank you, Mr. Agrawal, for being such a fantastic moderator. And thank you so much, audience, for participating. Our next session is for, we are going to discuss about potential of dairy sector in Vidarbha. So I request everyone kindly be seated and we'll start our next panel momentarily. Our next panel, which is about potential of dairy sector in Vidarbha. In a short while, Honorable Nitin Gadkari ji is expected to attend this panel, so I request everyone kindly settle down.
5 मिनिटात सुरू होत्या कार्यक्रम.
Welcome to yet another insightful and enriching session on the first day of Advantage Vidarbha, organized by Khasdar Audyogik Mahotsav, which is a brainchild of Honorable Nitinji Gadkari. In this session, we are going to have a very fruitful, enriching conversation about potential of dairy sector in Vidarbha region. And before I introduce our esteemed speakers, I would like to introduce the moderator for this session, Dr. Mohan Shrigirivar, convener, dairy sector. Please put your hands together for him. We are honored to have here Dr. Mukesh Sharma from Raipur. Dr. Mukesh Sharma is a dairy consultant and self-employed. He is the expert in the field. With his research, he has published more than 30 papers in various respected journals. So may I request Dr. Mohan Shrigirivar to present Dr. Mukesh Sharma with a sapling and a memento. आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच स्वागत करते हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा का. We have another expert in the field, Mr. Sudhir Dive. He is a member of Executive Committee in Maharashtra Animal and Fishery Sciences University. He has been actively helping farmers and dairy sector people for past many years, and he has resolved many issues in Vidarbha sector and doing incredible work. So please put your hands together for Mr. Sudhir Dive. Once again, Dr. Mohan Shrigirivar, I request you to kindly present him with a sapling and memento and welcome him on this dais. We are also glad and delighted to have Dr. Prashant Vasnik with us. He is the Dean of Dairy Technology at Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, and he is also working as Associated Dean in Varud. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया. आणि पुन्हा एकदा मी डॉक्टर मोहन श्रीगिरीवार यांना विनंती करते त्यांनी डॉक्टर प्रशांत वासनिक यांचं स्वागत करावं. We are honored to have Dr. Shrikant Sahu with us on this dais. Dr. Sahu has worked for National Dairy Development Board, which is known as NDDB. Presently, he is working as consultant at Vivek Ethnic Foods Private Limited, a unit of Haldiram Food International Private Limited, Nagpur, a very well-known brand for not just Nagpurkars, but every Indian globally. And he's doing some really amazing work with Haldirams. So please welcome Dr. Shrikant Sahu. I once again request Dr. Mohan Shrigirivar, our moderator for this session, to present him with a sapling and a memento. As we all know that Honorable Nitinji Gadkari initiated establishment of Vidarbha Marathwada Dairy Development Project known as VMDDP in 2016. So National Dairy Development Board, Mother Dairy and Government of Maharashtra joined hands with him, and since then this VMDDB has revolutionized dairy sector for Vidarbha and Marathwada region. So what are the future prospects and what addition has happened to VMDDB? We'll find out through this panel. Without further ado, I hand over the session to Dr. Mohan Shrigirivar and request him to take this discussion further. Thank you. नमस्कार मित्रों, या कार्यक्रमाची सुरुवात करताना डॉक्टर धवल क्रांतीचे विकास पुरुष डॉक्टर वर्गीस कुरेन यांना विनम्र अभिवादन करून माझ्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. माझ्याकडे फार मोठी एक जबाबदारी दिलेली आहे कन्व्हेनर म्हणून. गेली वर्षापासून हा प्रोग्राम आपण सुरू केलेला आहे.
गडकरी साहेबांच्या प्रेरणेने हा प्रोग्राम सुरू झालेला आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा एक चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. आतासुद्धा एक चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी मिळालेला आहे. या ठिकाणी डॉक्टर मुकेश शर्मा माझे सहकारी मित्र आहेत. ते खास भले रायपूरचे असतील, पण पंजाबमध्ये त्यांचं फार मोठ्या प्रमाणात काम सुरू होतं. त्यांनी मला शब्द दिला, आपलं अगर आपका नागपूर में कुछ प्रोग्राम हुआ मैं ज़रूर आऊँगा. मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ. वासनिक सर आहेत, दिवे सर आहेत आणि शाहू सर आहेत, त्या ठिकाणी आलेले आहेत आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी. डॉक्टर वर्गीस कुरेंबद्दल काय त्यांनी धवल क्रांती केलेलीच आहे. मी फार मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला हे करणार नाही. त्याच्यात दुग्ध व्यवसाय हा कौटुंबिक बिझनेस आहे. मराठीत म्हटलं जातं की दुभती गाय ज्याच्या घरी लक्ष्मी ते वास करी. कौटुंबिक बिझनेस असल्यामुळे तुम्हाला काय प्रॉब्लेम पडत नाही. याच्यात हिंदुस्थानमध्ये हा एकच बिझनेस असा आहे, मी सातत्याने नेहमी सांगत असतो, याच्याशिवाय दुसरा बिझनेस तुम्हाला मिळणार नाही. 2 4 लिटरसाठी तुम्हाला व्यवसाय परवडणारच नाही आहे. मी आता नक्की पश्चिम महाराष्ट्रात नेहमी फिरत असतो. कमीत कमी 30 लिटर देणार गायी आहेत त्या ठिकाणी आहेत. 30 लिटरच्या गायी आहेत. व्यवसाय करायचा चांगल्या पद्धतीने करा. दुधापासून दुग्धजन्य पदार्थ मार्केटिंगला फार मोठा व्यवसाय हे नाही लागत. त्याच्या 100 ते 200 लिटर दूध इझिली विकलं जातं या ठिकाणी. या ठिकाणी सक्सेसफुल डेअरी फार्मर आहेत. त्या दर्शना मॅडमसुद्धा या ठिकाणी आलेल्या आहेत. त्या सीज इंजिनियर आहेत. त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. बऱ्याचशा लोकांनी मला फोन केले होते. ज्यांनी मला फोन केले कृपया त्यांनी उभं राहा या ठिकाणी. बरेचसे विद्यार्थी आहेत, त्यांनी 50,000 60,000 70,000 रुपये महिना कमवता या ठिकाणी. ये सर के साथ बात भी किया जब भी मैंने बैठे कहाँ से आगे नागपुर से हो रहे हो. बोले इसके साथ बिजनेस नहीं है. आप देखोगे कोरोनामध्ये सर्व इंडस्ट्रीज बंद होत्या, फक्त दुग्ध व्यवसाय सुरू होता. माणसाला गरज काय आहे, 250 ग्रॅम दूध पाहिजे फक्त. दैनंदिन गरज काय आहे. पॉप्युलेशन इज टू बिझनेस. व्यवसाय काय करायचा आहे तुम्हाला पिक्चरमध्ये दिसत आहे. गायीपासून तुम्हाला काय मिळते बघायचं. यात दूध आहे, दुग्धजन्य पदार्थ आहेत, हे जे दाखवलं आहे हे रिअल फॅक्ट आहे. त्याच्यामध्ये शेण गोमित्र त्याचं वेस्ट आहे. वेस्टपासून तुम्ही बेस्ट करू शकता. त्याच्यात तर वेस्टपासून बेस्ट कसं केलं शाहू सर तुम्हाला सांगणारच आहे त्या ठिकाणी. आणि वास्तुसंगोपन हे सर्कल आहे बघा. याच्यात काही करायची आवश्यकता नाही. घरच्या घरी तुम्ही करू शकता ना. आज तुम्हाला साधं उदाहरण दिलं या ठिकाणी बघा. लोक म्हणतात हा दुग्ध व्यवसाय परवडत नाही आहे. गायीने जरी दूध देणं बंद केलं असेल तर गोमित्र की शेण, गोमित्र 10 लिटर दूध गोमित्र देतं. 10 लिटर शेणखत, शेणखताची किंमत 100 रुपये आहे. गोमित्राची 100 रुपये, 200 रुपये तुम्ही कमवू शकता ना. घरच्या घरी तुम्ही गोवऱ्या तयार केल्या. ॲमेझॉनवरती साधारणतः तुम्हाला 120 रुपये मिळते. याच्यात नुकसान काहीच नाही आहे. पण आपली एक मानसिक स्थिती आहे, हा धंदा परवडत नाही आहे. माझा चॅलेंज आहे या ठिकाणी. दुग्ध व्यवसायासारखा तुम्हाला दुसरा व्यवसाय हिंदुस्थानात मिळणार नाही. थोडक्यात करा ना. ठीक आहे, तुम्हाला गाई मशीन नसेल परवडत, मान्य आहे. दूध घ्या, दुधापासून पदार्थ तयार करा. तुम्ही ज्या घरात दूध जात असेल त्याच्या घरात तुम्ही 4 पदार्थ देऊ शकता. दूध, तूप, पनीर हे घरच्या घरी तयार करू शकता ना. आमच्या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून हे प्रोग्राम तुम्हाला करू शकतो, आम्ही दाखवू शकतो ना. आज रसगुल्ला रसमलाई 5 वेळा तुम्हाला घरात पडते. आज हरली आमचं सर आलेच आहे. 35 वेळेस काही मिठाई मिळत नाही तुम्हाला. पनीर घरच्या घरी तयार आहे ना. आज मॅडम बसले या ठिकाणी, त्यांचंसुद्धा स्वागत करतो. हा जॉईंट बिझनेस आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बघा पती पत्नी येत असे ट्रेनिंग प्रोग्रामसाठी. गाई म्हशी हा कारखाना आहे. त्या कारखान्याची मालकाकडून बिझनेस करा ना तुम्ही. आज या ठिकाणी तुम्ही आलेला आहेत, ती तुमची फॅक्टरी कोण सांभाळणार आहे. आपण आपल्या पत्नीला कधी सांगतच नाही ना. आज या ठिकाणी तुम्ही आहेत, तुम्हाला सुद्धा बिझनेस तिकडे करायचा असेल ती कॅन हँडल ना. आज आपण म्हणतो मनुष्य मिळत नाही आहे. तुमच्या घरच्या लोकांना तुम्ही तयार करा ना. माणसं मिळत नाही आहे. हा करू शकता या ठिकाणी. मी फार जास्त वेळ घेणार आहे तुमच्या या ठिकाणी. गोमित्रापासून बरेच पदार्थ तयार करतात, सांगितलेच आहे. शेणखतापासून गौऱ्या तयार करतात आहे, बायोगॅस तयार करतात, जी वाटते तयार करतायत तुम्हाला. या ठिकाणी डॉक्टर शर्मा आलेले आहेत, पंजाबहून खास आलेले आहेत. पुढचं सेशन मी त्यांना सोबवतो. या ठिकाणी शर्मा सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं पुढचं सेशन सुरू करावं. Can someone help to change their laptop, please? आपका टेक्निकल गया था. हाँ जी हाँ जी. इसको तो मैं हटा देता हूँ HDMI.
ये लगा देता हूँ, सारा काम हो जाएगा, बस इसको हटा दो यहाँ से। नहीं, बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। हाँ 20 मिनट बिल्कुल, यस। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश शर्मा है और मैं एक डेयरी कंसल्टेंट हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं गडकरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया इसलिए नहीं कि उन्होंने ये कार्यक्रम कराया, इसलिए नहीं, शुक्रिया दूसरे कारण से करना चाहता हूँ। शुक्रिया साहब इस कारण से करना चाहता हूँ कि उन्होंने डेयरी को एटलीस्ट इंडस्ट्री तो माना। यहाँ तो लोग इंडस्ट्री नहीं मानते इसको। जब तक हमारी अप्रोच डेयरी को एज ए इंडस्ट्री नहीं होगी, हम ग्रोथ नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। हम उसको जब तक फार्मिंग करेंगे, किसानी करते रहेंगे तो किसानी ही करते रहेंगे। हमको उसको शेप देना है इंडस्ट्री का, और ये इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके दो पार्ट है डेयरी के। पहला है प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोसेसिंग। हमने यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी कि दूध को लाना, पैदा करना, और फॉरवर्ड यानी कि दूध को बेचना, मार्केट करना। इसके बीच का काम हो गया प्रोसेसिंग। तो हमको जब दोनों को इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेंगे, अभी तक क्या है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियलाइज है, तो प्रोसेसर क्या चाहता है? मुझे सस्ता रॉ मटेरियल मिले, किसान मरे मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ना। नहीं मिलेगा तो मैं कहीं से इंपोर्ट कर लूंगा पाउडर को, नहीं मिलेगा तो मैं कुछ और चीजें यूज कर लूंगा। आइसक्रीम चलती थी, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, हर कोई आइसक्रीम खाता था, दूध का इस्तेमाल होता था। अभी आप देखो सारी पार्टियों में सब में एफडी चलता है, फ्रोजन डेजर्ट, खत्म दूध। अल्टरनेट पे चले जाएंगे लोग। क्यों चले जाएंगे अल्टरनेट पर? पीछे से किसान अच्छा प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्वालिटी मिल्क मिलेगा नहीं, एडल्ट्रेशन की कहानियां आएंगी, हम लोग खुद दूध पीना बंद कर देंगे। देखिए, मैं जो छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं इस संबंध में देना चाहता हूं कि मैं इस पूरे महाराष्ट्र को कंपेयर कर रहा हूं एक ऐसी स्टेट से जहां शायद मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का सबसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी और पर कैपिटा कंजप्शन की यदि मैं बात करूं तो इंडिया का सबसे ज़्यादा है। वो स्टेट है पंजाब। तो मैं उसके कंसर्न में यदि बात करूं तो ये देखिए 20 साल का डाटा यहाँ पर सामने में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा पे नहीं जाते, सिंपल से छोटी छोटी चीज़ों पर जाते हैं। हमने ग्रोथ बहुत अच्छी करी महाराष्ट्र ने। जो ग्रीन कलर का जो बार दिख रहा है आपको, वो महाराष्ट्र है, उसने ग्रोथ बहुत अच्छी करी। पंजाब ने शायद उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करी, पिछले 2-3 साल में उसमें नेगेटिव ग्रोथ भी आई। लेकिन क्या वो ग्रोथ सफिशिएंट है या नहीं है, वो हम आगे देख रहे हैं। आज की डेट में लगभग 5.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र का पूरे इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन में, जो 230 मिलियन अभी मीट्रिक टन हो गया हमारे पास में प्रोडक्शन, और हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन रहे हैं। लेकिन क्या ये लार्जेस्ट प्रोडक्शन, जैसे आज की डेट में हमारे पास में बात करें तो आदमी बहुत हैं, तो हम पॉपुलेशन में नंबर 1 बने, लेकिन क्या हम पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 बन पाए? क्या हम पर कैपिटा ह्यूमन प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 पर बन पाए? देखिए, जिस चीज का महत्व है, नंबर 1 बनना है, बनिए। नंबर ऑफ एनिमल, कई सब फार्मर्स आते हैं, कई नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो काफ़ी अलग अलग फील्ड से आते हैं, जिनको डेयरी फील्ड के बारे में मालूम नहीं, हमारे से बात करते हैं तो बोलते हैं मुझे 10,000 गाय का फार्म डालना है, मुझे 5,000 गाय का फार्म डालना है। वो गौशाला डालो सर, 10,000 गाय की 5,000, ऐसा बात मत करो। आप बोलो मुझे 50,000 लीटर का फार्म डालना है, मुझे 1 लाख लीटर का फार्म डालना है। मतलब आप प्रोडक्टिविटी दिखाओ, उसके अगेंस्ट में फिर आप बोलो कि इसके लिए मुझे कितनी गाय की जरूरत है। हम बात करते हैं साहब, यदि कॉटन इंडस्ट्री की या किसी इंडस्ट्री की बात करूं, गारमेंट इंडस्ट्री की बात करूं या किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं, तो हम बोलते हैं इतने टन पर आवर की मशीन चाहिए मुझे, या मेरा प्रोडक्शन 500 टन का मेरे को प्लांट डालना है, एक फीड प्लांट की 500 टन का प्लांट डालना है। हम कभी ये जाते हैं बोलते हैं कि मुझे 10 मशीन का प्लांट डालना है? हम नहीं बोलते ना। गाय हमारी एक मशीन है सर, हमको एक इंडस्ट्रियल अप्रोच पे आना पड़ेगा। गाय हमारी मशीन है, हमको कितने गाय का फार्म डालना नहीं साहब, वो गौशाला हो गई।
यदि इंडस्ट्रियल बात करनी है, आपको पैसा कमाने के लिए फार्म डालना है, तो आपको अप्रोच देनी पड़ेगी, मुझे 50,000 लीटर का फार्म चाहिए, मुझे 1 लाख लीटर का फार्म चाहिए, मुझे 10 लाख लीटर का फार्म चाहिए। देन यू बैक कैलकुलेट कि मुझे कितनी मशीनरी लगने वाली है, कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है। और यही डिफरेंस है जो डिफरेंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सर देखिए, डेटा, ये सारे डेटा आप सबके पास हैं, आज के हर आदमी के हाथ में गूगल है ना, आप उठा करके सारा डेटा चैट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटे छोटे डेटा है। हम सिर्फ इन डेटा से निकालना क्या चाह रहे हैं, यदि हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 2022-23 के जो सेंसस था हमारा, उसके हिसाब से लगभग 3.83% की इंडिया की डेयरी में ग्रोथ थी। वहीं यदि हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र ने 5.15% का ग्रोथ लिया, यानी इंडिया की ग्रोथ से भी ज्यादा ग्रोथ लिया। पंजाब की बात करें तो इस ग्राफ में आपको पंजाब देखेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पिछले 2 साल में नेगेटिव ग्रोथ थी। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब के, यदि हम आगे बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें, ये इंडिया के कंसेप्ट में, और यहां पर देखिए पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखिए, नेगेटिव ग्रोथ के बावजूद भी 1245 ग्राम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कंजप्शन आज की डेट में पंजाब के अंदर में। और महाराष्ट्र कहां पर है? 347। इन स्पाइट ऑफ 5.15% ग्रोथ रेट, महाराष्ट्र की इंडिया से ज्यादा ग्रोथ रेट करने के बावजूद भी कंजप्शन कहां है? इंडिया के एवरेज से भी नीचे। और पंजाब कहां बैठा हुआ है? ऊपर। देखिए, ग्रोथ दोनों ने करी, सब ने करी। इसके पीछे रीजन क्या है? हम उस रीजन को खोजें, और वो रीजन को खोज करके हमारे यहाँ से उस चीज को हटाएं, उस प्रॉब्लम को हटाएं, तो डेफिनेटली हम भी उस ग्राफ के बराबर पहुंच सकते हैं। अब ये सारा दूध आ किधर से रहा है? सब 2 तरह के एनिमल से दूध आ रहा है। पहला आ रहा है एक्जोटिक एनिमल से, और दूसरा आ रहा है इंडिजिनस एनिमल से। दोनों एनिमल बहुत अच्छे हैं, दोनों का दूध बहुत अच्छा होता है। बाकी सारी स्टोरी है, मार्केटिंग स्टोरी है, जो कुछ भी आप सुनते हो, इंडिजिनस काऊ में फलाना होता है, एक्जोटिक में ढिकाना होता है, मोस्ट ऑफ देम आर दी सिर्फ बोलना चाहिए मार्केटिंग गिमिक्स। साइंटिफिकली यदि आप ढूंढने जाओगे, आप गूगल करो, तो जो स्टोरियां चल रही हैं उन स्टोरियों के ऊपर में रिसर्च पेपर देखोगे तो कोई भी वैलिड रिसर्च पेपर आपको नहीं मिलेगा। नॉट ए सिंगल वैलिड रिसर्च पेपर कि एक्जोटिक गाय का दूध पीने से कैंसर होता है। यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल रिसर्च पेपर ऑन इट कि कहीं पर एक्जोटिक गाय का दूध पिया जा रहा होगा और उसके कारण नंबर ऑफ डेथ हुई होंगी या नंबर ऑफ केसेस कैंसर पेशेंट्स आए होंगे जो बिकॉज ऑफ ड्यू टू एक्जोटिक कैटल एचएफ का गाय का दूध पीने से। नहीं होता साहब ये। यदि ऐसा होता तो आज तक सारी गाय खत्म हो जाती, कोई दूध नहीं पीता, केवल इंडिजिनस गाय सिर्फ इंडिया के पास है, बाकी के पास नहीं है। ब्राजील वाले लेके गए, आज हम बड़ा बोलते हैं कि ब्राजील वालों ने देखो यार गिर को कितना अच्छा कर लिया, गिर ऑर्लैंडो बना दी इतनी अच्छी। कुछ नहीं है साहब, गिर ऑर्लैंडो हमारे पास पहले से है, दैट इज क्रॉस ब्रेड ओनली। उन्होंने उसको ब्रांड कर दिया जो हम नहीं कर पाए। हमारे पास क्रॉस 62.5% का सर जो है एचएफ का ब्लड है, गिर का ब्लड है, और बाकी एचएफ का ब्लड है, दैट इज क्रॉस ब्रेड ना। तो वो तो हमारे पास कई समय से चली आ रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेक्शन और रेस्ट्रिक्टेड ब्रीडिंग इस प्रोसेस को अपनाया। अच्छे एनिमल को सिलेक्ट किया और अच्छे को अच्छे से ब्रेड किया, बुरे को छोड़ते चले गए। तो धीरे धीरे बुरे कम होते चले गए, अच्छे अच्छे बढ़ते चले गए। यही सिस्टम है, सब जगह का ये सिस्टम है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की यदि हम बात करते हैं, डार्विन बात की बात करते हैं, वो भी तो यही बोल रहा है, जो अच्छे होंगे मजबूत होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं होंगे खत्म। हम क्या कर रहे हैं, जो नहीं है उनको भी उसी के साथ मिक्स कर रहे हैं, जिनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए सबको एक साथ मिला करके चल रहा है। यहां पर सारा गड़बड़ हो जा रहा है। अब सर ये जो ग्राफ है, यहां पर एक छोटी सी चीज और इंपॉर्टेंट चीज देखिए। यदि मैं पंजाब की बात करूं, एक्जोटिक एनिमल के थ्रू पर मिल्किंग एनिमल जो दूध आ रहा है वो लगभग 13.5 किलो के आसपास आ रहा है पर एनिमल पर डे। और वहीं महाराष्ट्र की बात करूं तो 10.5 आ रहा है। छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां पर है? इंडिजिनस एनिमल में। पंजाब में इंडिजिनस एनिमल दे रहा है 8.5 लीटर, यहां इंडिजिनस एनिमल दे रहा है 2 लीटर। ये है डिफरेंस। काम करने की जगह यहां है। ये है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, ये है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन टू द बिजनेसमैन, टू द एंटरप्रेन्योर। जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, ये पॉइंट को खोजो। ये गैप को खत्म कर दिया यदि आपने प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर के, फार्मर के साथ मिलकर के ये गैप को खत्म कर दिया, तो डेफिनेटली आप यहाँ बहुत अच्छी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू, डेयरी इंडस्ट्री के थ्रू। अच्छा, वहाँ ये सब किया किसने पंजाब में? जब ये पंजाब के कंसर्ट में हम बात कर रहे हैं, PDFA, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, एक एसोसिएशन बनी। कुछ फार्मर्स ने आपस में मिलकर के एक एसोसिएशन बनाई और मिलकर के उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज लगभग 8,000 से ज़्यादा वहाँ फार्मर्स जुड़ चुके हैं और 0.35 मिलियन काऊ आज एसोसिएट रजिस्टर्ड हैं PDFA के साथ में, 72 मिलियन टोटल इंडिया काउज के साथ में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक दो एनिमल वाले जो फार्म थे उनको बड़ा किया 10 एनिमल में, 10 वाले थे उनको 20 में, 20 वाले को 50 में, 50 वाले को 100 में।
धीरे धीरे फार्म ग्रो हुए तो फार्म का दूध, हम लोग बोलते हैं ना यार वो मेरे घर में वो फलाने के घर से दूध आता है, उसके पास गाय है, हमको अच्छा लगता है ना। सेम जब आप प्रोसेसर हैं, यदि प्रोसेसर्स को हल्दीराम बैठे हुए प्रोक्योरमेंट के साथ बैठे हुए हैं, यदि मैं इनको बोलूं कि साहब आप एक एक गाय से एक एक गांव से मिल्क कलेक्ट मत करिए, मैं 1000 फार्म से आपको 10-10 हज़ार लीटर पर फार्म के हिसाब से दूध देता हूं, ही विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी मॉनिटर कर पाएंगे। आज 2-2 लीटर 5-5 लीटर की क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए उनको कितने पापड़ बेलना पड़ता है वो सब पता है। और जब एक बड़े फार्म से आएगा, इसीलिए आज की डेट में जो अब बड़ी कंपनियां एमएनसी है जिसकी मैं बात करूं, अच्छा ये पीडीएफए ने अकेले नहीं किया, इसने सबके साथ मिला, प्रोक्योरमेंट कंपनियों के साथ मिला, यूनिवर्सिटी के साथ में हाथ मिलाया, एमएनसीज के साथ में हाथ मिलाया, सबके साथ मिलिया और सबको अपना आइडिया बताया कि हमने करना क्या है। हमने कुछ नहीं करना साहब, हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है फार्मर की, और जो एक गाय वाला है उसको 5 गाय करनी है, 5 वाले को 10 करनी है, 10 को 20 करनी है, जिससे हमारी मॉनिटरिंग आसान हो। हमको एक दूध लेने के लिए 100 किलोमीटर ना भटकना पड़े, हमारे 5 किलोमीटर के अंदर में पूरा दूध हमारा आ जाए। दूसरा, हम जब चाहेंगे, अफ्लाटॉक्सिन की बात आती है, दूध में सबसे जितना दूध सफेद है साहब उतना ही काला है, अफ्लाटॉक्सिन आती है। अफ्लाटॉक्सिन आएगा किधर से साहब? जो गाय खाएगी उसी से आएगा ना। आप फीड में अफ्लाटॉक्सिन रोक लीजिए, आप वहां कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन इतने एनिमल में कंट्रोल कैसे करेंगे? लेकिन यही यदि फार्म साइज बड़ा होगा तो आप कंट्रोल कर पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिजीज कंट्रोल कर लीजिए, एंटीबायोटिक फ्री मिल्क चाहिए, यहां तो आप 1000 एनिमल है, लाइन से 100-100 किलोमीटर आपका वेटरिनरियन घूम रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है, वो भी सर दर्द नहीं करता, क्या हुआ मेस्टाइटिस लगा एंटीबायोटिक, क्या हुआ एंटीबायोटिक, प्रिवेंशन, अरे छोड़ ना यार तू एंटीबायोटिक लगा, कल ठीक कर, दूध बेच, किसी को नहीं पड़ी हुई। वो कब आएगी? जब हम क्लोज मॉनिटरिंग कर पाएंगे, और क्लोज मॉनिटरिंग केवल तब कर पाएंगे जब फार्म साइज बढ़ा पाएंगे। पीडीएफए क्या कर रहा है सर वहां पर पंजाब में? छोटे छोटे काम कर रहा है, एक्सपो करता है जो अभी चल रहा है, काफी बड़ा है, मेरे ख्याल से आज की डेट में इंटरनेशनल एक्सपो हो गया है, एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो हो गया है आज की डेट में, डेयरी एक्सपो होता है, और ये अभी चल रहा है 8-9-10 को। अब मुझे भी सपोज टू वहाँ होना चाहिए, रेगुलरली कॉल आ रहे हैं, तो कल मैं वहाँ हूँगा। और उसके बाद मंथली सेमिनार्स करता है, ऐसे ही काफ़ी सारे फार्मर्स को एक साथ बिठा करके हम लोग बातें बताते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स देते हैं, उन टिप्स को वो यूज करते हैं, फिर उनके फार्म पे जा करके उन चीज़ों को देखते हैं, और एनिमल जेनेटिक्स के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। साथ ही साथ जो अच्छे फार्मर्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए भी लेके जाते हैं, सब लोग पैसा डालते हैं थोड़ा थोड़ा, और साथ में मिलकर के जाते हैं, 10 लोगों का, 12 लोगों का, 20 लोगों का ग्रुप, बाहर देख के आते हैं कि बाहर क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, बाहर क्या हो रहा है, और उसको हम इंडिया में कैसे ला सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। हमारा काम क्या होता है सर? हमारा काम रहता है फार्म पे जाके ट्रेनिंग देना, हमारा काम रहता है फार्म पे एनिमल के बीच में जाके, जो प्रोड्यूसर्स है उसके बीच में जाकर के ट्रेनिंग देना। हमारा काम होता है उस फार्मर्स को उसके बारे में सिखाना कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करे और कैसे क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करे, क्योंकि यहाँ कहानी है क्वालिटी मिल्क की। लेकिन डेयरी फार्मिंग में यदि इन्वेस्ट करने कोई आदमी जाता है सर, तो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है लेबर। वो बोलता है यार डेयरी तो बहुत लेबर इंसेंटिव जॉब है। सब लेबर इंसेंटिव था, अब लेबर ही नहीं है तो क्या करोगे? अभी मैं लॉजिस्टिक वालों को सुन रहा था, एक साथ थे, मैं सॉरी मैं पहचानता नहीं हूं उनको, लेकिन उन्होंने बोला कि आने वाले समय में हम ड्राइवर कहां से ढूंढेंगे। आज ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर नहीं बन रहा है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बन जा रहा है, लेकिन ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर नहीं बन रहा है। तो अभी आने वाले समय में ड्राइवर कहां से लाएंगे? तो इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सोचा, एलन मस्क ने सोचा कि बढ़िया गाड़ियां बनाएंगे जो विदाउट ड्राइवर चलेंगी, ठीक है, आएगा फ्यूचर, वो भी आएगा। तो ऐसे हमको लेबर के बारे, अब लेबर नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? लेबर तो पैदा नहीं कर सकते, आप मशीनरी की तरफ जा सकते हो, ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हो, और छोटे छोटे ऑटोमेशन आपको डालना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका काम चलेगा। पीडीएफए ने क्या सॉल्यूशन दिया जो हमने पहले बात करी? एक तो उसने क्या किया, ब्रीडिंग, सब ये जो 3-वे क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये गिरोलैंडो है, सेम चीज है जो हमारे यहाँ से ब्रीडिंग हमारी गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से 1950 समवेयर एआई हैज बीन स्टार्टेड समवेयर, आई थिंक, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब से हम एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं एनिमल का। लेकिन आज की डेट में भी हमको एनिमल रोड पे देखिए तो कौन से मिलते हैं? नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल ज्यादा से ज्यादा दिखते हैं, जो ब्रीड डिस्क्राइब ही नहीं हुई है वो ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। हमने अपग्रेडेशन नहीं किया, हमने सिलेक्शन नहीं किया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं करी, वो हमको करने की जरूरत है। गवर्नमेंट का साथ हमको वहां चाहिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए, प्लस ऑटोमेशन। साहब पहले क्या करते थे? हाथ से हम लोग फीड डालते थे गाय को, तो लेबर लगते थे बहुत सारे, फिर छोटी सी मशीनरी आई, फिर क्या हुआ, टीएमआर आ गया। ये नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टीएमआर बैगन, टोटल मिक्स्ड राशन बैगन। हमने इससे डालना शुरू किया, इससे क्या हो गया,
1000 एनिमल का भी फार्म है, वहां पर 2 TMR वैगन इज सफिशिएंट। 2 आदमी मिलके 1000 एनिमल को फीडिंग कराते हैं इजीली, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उसके। सेम चीज क्या आई था मिल्किंग में, पहले एक आदमी गाय धोता था हाथ से, कितनी गाय धो सकता था? 1 गाय, 2 गाय, 5 गाय, उससे ज्यादा नहीं। फिर आई हमारी छोटी सी मिल्किंग मशीन, ये मिल्किंग मशीन, एक मशीन जो है 10 गाय के लिए पर्याप्त हुई। फिर आया साहब पार्लर, 500 एनिमल के लिए पार्लर, 1000 एनिमल के लिए पार्लर। साहब हमारे पास में राजनांदगांव में जो मेरा फार्म था एविज डेयरी फार्म के नाम से, वहाँ 5500 एनिमल थे। रोटरी मिल्किंग पार्लर लगा हुआ था, घूमता था, गाय आती थी, उसके ऊपर चलते थे। और केवल 3 लोग मिलकर के मिल्किंग करते थे साहब, 3 लोग मिलकर के 2500 एनिमल की, 2500 एनिमल के ऊपर में एक पार्लर था, 2500 एनिमल की मिल्किंग 3 लोग करते थे। और आराम से खड़े खड़े ऐसे नीचे बैठ करके मिल्किंग नहीं करना पड़ता था। तो दिस इज टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी कैसे आपको जो है लेबर से आपको थोड़ा सा इसकी तरफ। और सबसे बड़ी चीज है फॉडर। साहब डेयरी यदि करनी है तो पहले फॉडर के बारे में सोचो, फिर डेयरी करना। यदि मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, भाई डेयरी डालनी है? बोले हाँ डालनी है, तो पहले एक काम करो, फॉडर का अरेंजमेंट कर लो, फिर गाय खरीदना। साहब बारात तो बुला ली, खाने का इंतजाम तो करो पहले। खाना है नहीं है, बारात बुला करके बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होगा साहब, वो डेयरी फेल होगी। आज की डेट में जितनी डेयरी फेल हो रही हैं, जितने फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स फेल हो रहे हैं, मैं उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं आप। बड़े बड़े फार्म्स, कारपोरेट फार्म खास करके जो फेल हो रहे हैं, उनका रीजन बता देता हूं। बेसिक रीजन, पहला रीजन हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। हमारी कुछ कंपनियां हैं इंडिया की, नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इक्विपमेंट सप्लायर कंपनी, ये कंपनियों का नेटवर्किंग इतनी जबरदस्त है कि रात को आप सोचिए कि यार मुझे एक डेयरी फार्म खोलना है, और सो जाइए, सुबह आपकी घंटी बजेगी तो दूध वाला नहीं होगा, वो कंपनियों का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, और वो आपको इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करा देगा कि आपके बाद में जो एक्चुअल मशीन है, एक्चुअल मशीन क्या है, इसकी गाय और उसका रॉ मटेरियल फीड, उसके लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। फिर आप ढूंढोगे यार गाय सस्ती मिलनी चाहिए, यार चारा यार उसका सस्ता मिलना चाहिए, यार कहां से प्रोडक्शन होगा साहब? आपने कमरा बहुत सुंदर बना लिया, मशीन उसमें हल्की रख दी, नहीं मिलेगा। और यही प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ध्यान वहां देना पड़ेगा। फॉडर, जब गाय का 80% यदि वॉल्यूम देखा जाए तो वो फॉडर से ही आना है, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। तब डेयरी कंपनी जो वहां पंजाब के अंदर में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने में और डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में, सर एक सबसे बड़ी एमएनसी है नेस्ले। कंपनी कैसी है क्या है हमको नहीं पता, उन्होंने क्या अच्छा किया हम सिर्फ बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को एप्रिसिएट करना शुरू किया कुछ इंसेंटिव दे करके। अफ्लाटॉक्सिन फ्री मिल्क दोगे 40 पैसा इंसेंटिव, एंटीबायोटिक फ्री मिल्क दोगे 25 पैसा। आपके पास टीएमआर वैगन है, ओके वेरी गुड, 45 पैसा इंसेंटिव। आपके पास में ऑटोमेटिक डंग स्क्रैपर है, 10 पैसा इंसेंटिव। एप्रिसिएट हुए लोगों ने ऑटोमेशन पे जाना शुरू किया, क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन पे जाना शुरू किया। 2.5 रुपए पूरा कुल मिलाकर के ये इंसेंटिव आया उनको 1 लीटर के पीछे में, जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन तो 2.5 लीटर के पीछे नेस्ले ने क्या कर लिया, जो 100 किलोमीटर घूमती थी वो आज 10 किलोमीटर घूमती है। उनके टैंकर जाते हैं, 10,000 लीटर के टैंकर जाते हैं, 3 या 4 फार्म से दूध उठा करके वापस चले आते हैं। 4 फार्म के ऊपर में सारी टेस्टिंग लग जाती है। 100 मिल्क कलेक्शन सेंटर के ऊपर में वो टेस्टिंग नहीं लग सकती जो आप टेस्टिंग 4 फार्म पे लगा सकते हो। तो आपको क्वालिटी मिल्क मिल गया, बल्क मिल्क मिल गया, आपको फायदा हो गया। सेम काम किया वहां पर बेरका ने, मिल्क फैट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव ने भी काम किया। फार्मर्स को अप्रिशिएट करना चालू किया। जब फार्मर अप्रिशिएट हुए इन सब चीज़ों के लिए, अच्छा फीड देना शुरू किया फार्मर्स को, अच्छी टेक्नोलॉजी देना शुरू करी फार्मर्स को, तो फार्मर अप्रिशिएट हुए, उन्होंने देना शुरू किया। सेम चीज़ यहाँ पर साहब मदर डेयरी यहाँ पर काम कर रही है, मदर डेयरी कर सकते हैं। हल्दीराम साहब आप काम कर ही रहे हैं, आप नेस्ले बन सकते हैं, पंजाब के नेस्ले जो आप यहाँ बन सकते हैं हल्दीराम। और हमारा जो कोऑपरेटिव है मदर डेयरी जो है वो यहाँ पर बेरका बन सकती है और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब सब हम बात कर रहे हैं, ये तो पंजाब के कंसर्न में हमने बात करी और क्या है और क्या नहीं है वो बात करी। अब विदर्भा में क्यों करें हम, ऐसा क्या है कि हम यहाँ करें? हमारा मेन टॉपिक तो यही है ना कि भैया विदर्भा में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, खास करके डेयरी सेक्टर के ऊपर। बहुत अच्छी जगह है विदर्भा। अच्छी जगह कैसे है, यदि हम इसको देखें तो हमारे बाजू में बैठा हुआ छत्तीसगढ़, जहां मिल्क के प्रोडक्शन एकदम नीचे, उससे थोड़ा सा और आगे चले जाए उड़ीसा और नीचे। इधर बैठा हुआ एमपी, प्रोडक्शन है लेकिन डिमांड उससे हाई है। इधर हमारे पास में मेट्रोज बैठे हुए हैं, मुंबई बैठा हुआ है, इधर पुणे बैठा हुआ है, हमारे पास में मेट्रोज। तो ये एक इतना अच्छा गढ़ है कि हम चारों तरफ स्प्रेड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, आसानी से घूम सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी। दूसरा, रॉ मटेरियल जो एनिमल के लिए चाहिए, कुछ राइस के प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे DORB हो गया, राइस केक हो गया,
मक्का यूज होता है, छत्तीसगढ़ राइस का बहुत बड़ा हब, मक्का राइस छत्तीसगढ़ मक्के का बड़ा हब, सोया हमारा विदर्भा सोया का बहुत बड़ा हब, तो डीओसी यूज होता है। तो रॉ मटेरियल यहाँ इजीली अवेलेबल है। फॉर्डर की यदि हम बात करें तो मक्की का फॉर्डर हमारे पास में बहुत अच्छा होता है, खास करके उस एरिया में यदि गोंदिया के उधर नीचे चला जाए, बालाघाट से एडजॉइनिंग एरिया में चला जाए, बहुत अच्छा मक्का प्रोड्यूस होता है वहाँ। तो हमारे पास में रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है यहाँ डेयरी फार्मिंग के लिए, तो इसीलिए हमको यहाँ विदर्भा में करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, मुझे एग्जैक्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की महाराष्ट्र या विदर्भा के लिए स्पेसिफिक क्या है नहीं पता है, इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। यदि वो पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं तो मुझे लगता है द बेस्ट है, और नहीं है तो गडकरी साहब से तो मेरी विनती यही रहेगी कि साहब, जैसे अभी मैडम शायद बता रही थी, आपने बताया कि विदर्भा एंड मराठवाड़ा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया हुआ है ना कुछ, तो यदि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है साहब कि यदि ये बोर्ड बहुत अच्छे से काम करे, फार्मर्स के ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करे, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है केवल हार्डली 7 से 8 साल चाहिए पूरी पिक्चर को चेंज करने में। एंटायरली 180 डिग्री चेंज हो जाएगी पिक्चर, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। अप्रोच कागज वाली नहीं होनी चाहिए कि कागज पे तो हमने बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, जैसे भी लॉजिस्टिक की बात चल रही थी, सिंगल विंडो की बात चल रही थी, तब किसी गवर्नमेंट में सिंगल विंडो नहीं है, ये सिर्फ कहने वाली बात है। आपको 10 जगह जाना पड़ता है, 10 जगह काम कराना पड़ता है, कराने के तरीके अभी भी वही पुराने वाले हैं। यदि आपके पास में कुछ पावर है तो अलग बात है, अदरवाइज वही तरीके हैं, बिना उनके काम नहीं होता है कहीं पर भी। तो यदि अप्रोच यदि अच्छी है, कुछ डेवलपमेंट की अप्रोच है, तो बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छा एक हब बन सकता है डेयरी का यहाँ पर। और सिर्फ डेयरी नहीं है, मतलब फार्मिंग या प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं सब। आज की डेट में हर आदमी एआई चिल्ला रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। सब फार्मिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम आईबी ग्रुप में मैं जब था तो वहाँ पोल्ट्री के ऊपर हम लोग करते थे, हमारा शेड जो रहता था पोल्ट्री का, वो हाईली ऑटोमेटिक शेड, मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुर्गी का वजन ऑटोमेटिक होता था साहब, कोई डेड मुर्गी हो गई उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलती थी, उस पूरे शेड का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सारा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता था। सेम चीज डेयरी में भी आ गई है। तो हम यहाँ विदर्भा में ला करके इस टाइप की टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने के लिए उनका मल्टीप्लिकेशन, इसके प्रोडक्शन की यूनिट भी डाल सकते हैं। टीएमआर साहब, आज की डेट में टीएमआर इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमको, हम वो बनाने की यूनिट डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टीएमआर बना करके 10-10, 20-20 एनिमल के फार्म वालों के पास में देंगे तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इस पे हम काफी काम कर सकते हैं। प्रोसेसिंग की यदि बात करें तो प्रोसेसिंग में देखिए दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर सब बना रहे हैं, कोई भी कंपनी बना रही, कोई बड़ी चीज नहीं है बनाना। हमको कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए जो यूएसपी हो। आज की डेट में सर देखो, जब कोविड आया था तो हम लोगों को सबको बोला गया हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। जैसे ही हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो, सीसीडी ने इमीडिएटली इटालियन लाते, टर्मरिक लाते इमीडिएटली निकाला, 350 रुपए का 200 ml, सब उसने एनकैश किया उस चीज को। इस टाइप के जो प्रोडक्ट आएंगे उसकी तरफ हमको सोचना पड़ेगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट, यहाँ इनोवेशन की जरूरत है प्रोडक्ट में। ये जब हम इस टाइप के इनोवेटिव प्रोडक्ट लाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा वो बनेगा। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री के लिए, वो साहब हमारा कंट्रीब्यूशन फार्म प्लानिंग के लिए है, फार्म डेवलपमेंट के लिए है, फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए है, फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद में 1-to-1 मीटिंग्स है एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, बिजनेसमैन के साथ में। उसको एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं कि भाई इस बिजनेस में तुमको आना है तो क्यों आना, और नहीं आना तो क्यों आना है। ये चीजें बताना आज की डेट में सबसे जरूरी है। पैसा, एक्चुअल पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना, वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर 2-3 जो छोटे छोटी चीजें जो हमारी जो अच्छी रही, एवी डेयरी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, मैंने आपको बताया 5,500 एनिमल का लार्जेस्ट डेयरी फार्म, बचन सारडा लगभग 2,500 एनिमल के साथ में फार्म्स, बड़े फार्म से, ये कारपोरेट फार्म्स की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे फार्म्स की बात करूँ तो पंजाब में नंबर ऑफ फार्म्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज बेनिफिट ले रहे हैं। तो बहुत सारे फार्म्स हैं जो काम कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Would like to ask some questions? Thank you. Yeah. After the session? Yeah. आप बोलिए आप बोलिए। माझं म्हणणं आहे की सर्वांचं झाल्यानंतर तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर तयार करा प्लीज।
सब्जेक्ट एक्सपर्ट आहे म्हणून विचारतो. नाही, त्यांना विचारते थांबले आहेत, रात्री पण थांबणार, उद्या सकाळी जाणार आहेत. ठीक. हे सर्व झालं काय डिस्टर्ब होऊन जाईल परत. ठीक आहे. मी त्याच्याकरता सॉरी. यानंतर मी माननीय श्री दिवे साहेबांना आमंत्रित करतोय. खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या माध्यमातून ॲडव्हान्टेज विदर्भ हे आपला दुसऱ्या वर्षीचा हा उपक्रम. या उपक्रमामध्ये आपल्या भागात कुठले कुठले उद्योग येऊ शकतात, कुठले कुठले उद्योग या भागामध्ये आले पाहिजे, कुठल्या उद्योगाच्या संधी आहे याची माहिती करून देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. याकरिता जसे स्टॉल्स लागतात त्याचप्रमाणे कार्यशाळा देखील आयोजित केल्या जातात. त्याच कडीमध्ये आज डेअरी या फील्डमध्ये उद्योगाच्या काय संधी आहे या संदर्भातली आपली ही कार्यशाळा आहे. आत्ताच शर्मा सर ना, डॉक्टर मुकेश शर्मा यांनी या ठिकाणी साधारणतः डेअरीच्या बद्दल कशा प्रकारची डेअरी असावी आणि त्याचं प्रोसेसिंग याबद्दलचं आपल्याला मार्गदर्शन केलं. त्यांनी सांगताना सांगितलंच आहे की या साधारणतः डेअरी हा बिझनेस दोन विभागामध्ये विभागला जातो. एक दुधाचं प्रोडक्शन, जे दूध शेतकरी असू द्या, फार्म असू द्या, छोटा फार्म असू द्या, मोठा फार्म असू द्या, त्या ठिकाणी निर्माण होणारं दूध, आणि मग नंतर दुधापासूनचे प्रॉडक्ट्स त्याचं मार्केटिंग. तर यामध्ये जी काही मंडळी समोर बसलेली आहे, मी जरी आपल्याला जॅकेट गिकेट घातलेला माणूस दिसत असलो तरी देखील हार्ड कोर शेतकरी आहो. आणि माझा अनुभव, माझं जे काही थोडं बोलणं राहील हे शेतकऱ्याच्या बाजूने किंवा मग शेतकऱ्यांच्या मुलांनी थोडंसं आपला अपलिफ्ट होत करत असताना त्यांनी काय केलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून. म्हणजेच काय तर या डेअरी उद्योगातला जो पहिला पार्ट आहे दुधाची निर्मिती, मिल्क प्रोडक्शन, या बाबतीत मी थोडंसं आपल्याशी जास्त चर्चा करेल. प्रोसेसिंग किंवा मार्केटिंग हा एक वेगळा, खरं म्हणजे कोणत्याही बिझनेसचा एक तो वेगळा अँगल आहे. आणि डेअरी बिझनेसमध्ये जर सगळ्यात कुठली अडचण असेल किंवा कुठे ज्याला आपण जिथे कुठे काही चांगलंही असेल असं म्हणूया, तर अडचण असणे आणि चांगलं असणे ह्या दोन्ही गोष्टी दूध निर्मिती, मिल्क प्रोडक्शनच्या त्या ठिकाणी महत्त्वाच्या आहेत. या ठिकाणी आता जसं सांगितलं गेलं की ब्राझीलमध्ये आपली गीर गेली आणि आज तिथे जाऊन ती गिरलँडोच्या नावाने 60 लिटर 65 लिटर दूध देते आहे. पण त्याच गीरचं आपण जेनेटिकली तिला इम्प्रूव्ह करत या ठिकाणी तिथपर्यंत तिला पोहोचवलं नाही. आणि आज जर या दूध उद्योगासमोरची सगळ्यात मोठी समस्या जर कुठली असेल तर लेस मिल्किंग ॲनिमल, कमी दूध देणाऱ्या मग गाई असो, म्हशी असो की आणखी काही असो, म्हणजे कमी दूध देणारे ॲनिमल्स हाच या उद्योगातला पहिला प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे आपल्याला या उद्योगातल्या संधीबद्दल आपण बोलतो आहे. म्हणजे मला असं वाटतं समोर बसलेल्या मंडळींना साधारणतः हा उद्योग सुरू करायचा आहे आणि सुरू करताना काय केलं पाहिजे किंवा काही लोकांचे उद्योग असेल तर याच्यामध्ये याचं एक्सपान्शन कसं केलं पाहिजे याबद्दलची माहिती अशा चर्चासत्रात अपेक्षित आहे. जर सुरू करायचं असेल तर सुरू करण्यामध्ये अगदी अतिशय योग्य सांगितलं डॉक्टर शर्मा साहेबांनी की आज प्रोसेसिंग आणि त्याचे इक्विपमेंट आणि त्याचं मार्केटिंग करणारे मार्केटमध्ये प्रचंड लोक उपलब्ध आहे. आणि कुठलाही बेसिक बिझनेस करायला ज्यावेळेला आपण एक विचार करतो त्यावेळेला या प्रोसेसिंग साईडची पहिले काळजी जर केली तर मग तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होणे, त्याच्यानंतर त्याला लागणारे इक्विपमेंट्स याची काळजी केली आणि त्याच्यामध्ये पहिले जर इन्व्हेस्टमेंट करून बसलो तर जसं बिझनेसमध्ये फॅक्टरी उभी झाली आणि रॉ मटेरियल नाही आहे, अतिशय सुंदर साखर कारखाना आहे परंतु ऊसाची उपलब्धता नाही आहे, त्या 100 कोटीच्या साखर कारखान्याचं करायचं काय. पण 100 कोटीचा साखर कारखाना उभा केला, बँकेतनं लोन घेतलेलं आहे, दुसऱ्या दिवशीपासून व्याज मात्र सुरू झालेलं आहे. तर याही बिझनेसमध्ये रॉ मटेरियल म्हणजे जे मिल्क आहे, म्हणजे बिझनेस करायला जात असताना जे काही सगळे फेल्युअर्स आहेत, काही ज्या वेळेला फेल्युअर्सचा आपण अभ्यास करतो फेल्युअर्समध्ये हेच दिसतं, अतिशय चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग साईडचं तयार झालं परंतु त्यांना
रॉ मटेरियलची उपलब्धता होऊ नाही शकली आणि फायनली मग ते कोलॅप्स झालं. त्यामुळे आपल्याला जो विचार करावा लागेल की चांगल्या पद्धतीचे दूध देणारे ॲनिमल्स कसे तयार होतील याबद्दल एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे. विदर्भामध्ये जसं आपण म्हटलं की याच्यामध्ये चांगलं, आणि आपण विदर्भातली मंडळी बसलो आहे, विदर्भात याच्याबद्दल काय संधी आहे याच्याबद्दलची आपण इथे चर्चा करायचा प्रयत्न करतो आहे. यामध्ये जर आपण आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर एका कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये किंवा अगदी उत्तर महाराष्ट्रातल्या एका नगर जिल्ह्यामध्ये जेवढं दूध होतं तितकं दूध आपल्या विदर्भातल्या 11ही जिल्हे मिळून होत नाही. म्हणजे महाराष्ट्राचंच बघा जॉग्राफिकली डिव्हिजन जर झालं, पुणे जिल्ह्यामध्ये जेवढं दूध होतं तेवढं विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यात दूध होत नाही. मग आता महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र किंवा उत्तर महाराष्ट्र काही वेगळं आहे का, तिथले लोक काही वेगळे आहे का? पण एक असं आहे की आपल्याला जी परंपरा प्राप्त झाली आहे विदर्भाला, विदर्भाने कधीही या सेक्टरला मिल्किंग सेक्टर म्हणून किंवा मिल्कमध्ये बिझनेस करायचा या अँगलनी याच्याकडे कधी बघितलंच नव्हतं, कधीच बघितलं नव्हतं. मैं आपको अभी यानी बताते कि हम लोग जो किसान हैं, हमने आज जो विदर्भ का जो मेन प्रॉब्लम हो गया ये मिल्किंग सेक्टर में कि हमने मिल्क प्रोडक्शन, ये हमारा इंटेंशन ही नहीं रखा था कोई किसान ने अपने घर में एनिमल रखते हुए. कारण शेतीसाठी आपल्याला जोपर्यंत आज लेबरच्या तुटवड्यामुळे शेतीचं यांत्रिकीकरण झालं आणि इथेच कुठेतरी विदर्भाचं चक्र उलटं फिरलं. विदर्भामध्ये सुरुवातीला शेतकरी गाई म्हशी, म्हणजे स्पेसिफिकली गाई ह्या जर कशासाठी ठेवत होता तो दुधासाठी ठेवत नव्हता. त्या दुधापासून उद्या त्याचे गोरे तयार होईल, गोऱ्यापासून बैल तयार होईल, बैल हे शेती करायला लागतील. इकडे त्याच्या घरी समजा एक 10 एकरचा कास्तकार असेल तर 4 बैलाच्या जोड्या, 4 बैलाच्या जोड्या तयार करायसाठी 5-6 गाई, 2-4 वासरं, म्हणजे 10-12 जनावरं त्याच्या घरच्या गोठ्यामध्ये. आणि या 10-12 जनावरांचं शेणखत, गोमूत्र हे त्याच्या शेतात, आणि तिथे आवश्यक असणारे बैल. मग त्या गायीने आम्हाला दूध दिलं नाही तरी चालेल. दिस वॉज आमची ही अशी परंपरा किंवा आमचा पारंपरिक हा ॲटिट्यूड या विदर्भामध्ये असल्यामुळे कुठेतरी सगळं चांगलं असताना विदर्भामध्ये मात्र हा डेअरी उद्योग जसा पाहिजे तसा पुढे गेला नाही. परंतु आज याचा आता दुसरा परिणाम असा झाला, ही आमची पारंपरिक पद्धती होती. शेतीमध्ये बैलाच्या साहाय्याने आम्ही शेती करत होतो, तोपर्यंत सगळं बरोबर आमचं चक्र होतं. आता बैलाच्या साहाय्याने शेती करायला जेव्हा लेबर मिळून नाही राहिले, मग लेबर नाही मिळून राहिले म्हणून मग बैलाची गरज नाही. मग बैल आम्ही याच्यासाठी ठेवत होतो, गाय याच्यासाठी ठेवत होतो, गाईपासून बैल पाहिजे. मग आता बैल नाही पाहिजे म्हणून गाय नाही. आणि या चक्रामध्ये आमच्या शेतकऱ्याच्या घरून दूध देणारे जनावरं संपून गेले. याचा दुसराही परिणाम असा झाला की आमच्या ज्या शेतीमध्ये आमचं हे शेणखत जात होतं त्याच्यामुळे एकीकडे आमचं ज्याला आपण ऑर्गॅनिक कार्बन किंवा सेंद्रिय कार्बन मोठा वेगळा विषय आहे, पण थोडासा याच्याशी जुळतो की हे ऑर्गॅनिक मटेरियल शेणखत गोमूत्र शेतात जात होतं, ते उपलब्धच झालं नाही म्हणून शेती संपली. आणि इकडे दुधासाठी गाई पाहिजे हा कन्सेप्ट आम्ही ठेवला नसल्यामुळे इकडे गाय पण आमच्या घरून गेली. अशा एका विचित्र चक्रामध्ये आज कुठेतरी विदर्भातला शेतकरी अडकला आणि यातनं आपल्याला बाहेर निघायचं आहे. याच्यामध्ये म्हणून आता इथून पुढे आपल्याला विदर्भामध्ये दूध व्यवसायामध्ये जर यायचं असेल तर जास्त दूध देणाऱ्या गायी ही शेतकऱ्यांची गरज निर्माण झालेली आहे आणि याच्यावर आपल्याला फोकस करण्याची आवश्यकता आहे. कुठेतरी मध्ये दुसरं एक अडचण निर्माण झाली जी आता सुटलेली आहे की रॉ मटेरियल नसलं की पुढची सिस्टीम फेल होते. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या जिल्ह्यामध्ये कोऑपरेटिव्ह दूध संघ होते. आज पश्चिम महाराष्ट्रातले उत्तर महाराष्ट्र दूध संघ सगळं चांगलं काम करत होते, परंतु इथे दूधच नाही. आणि दूधच नाही म्हणून त्याच्यासाठी पुन्हा तयार केलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चर फेल झालं. मग फेल झाल्यावर काय झालं की हळू सरकार बाजूला हटलं याच्यातनं. आणि मग याचा कुठेतरी फायदा, मुझे माफ़ करना हल्दीराम जी के यहाँ पे रिप्रेझेंटेटिव्ह है, याचा कुठेतरी फायदा मग आम्ही फेल झाल्यामुळं, सरकार फेल झाल्यामुळं प्रायव्हेट लोकांनी घेतला. म्हणजे ज्या वेळेला जिल्ह्याचे कोऑपरेटिव्ह दूध विकत घेत नव्हतं, विकत घेणारा मार्केटमध्ये फक्त प्रायव्हेट प्लेयर राहिला आणि मग त्याने कुठेतरी एक्सप्लॉयटेशन शेतकऱ्याचं सुरू केलं. याच्यामध्ये हा जो आपण विदर्भ मराठवाडा दूध डेअरी प्रकल्प जो म्हणता याची आज आम्हाला खूप मोठी मदत झाली की विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या 11 जिल्ह्यामध्ये 19 जिल्ह्यांपैकी ज्या ठिकाणी कोऑपरेटिव्ह चांगलं काम करत नव्हते तिथे आम्ही मदर डेअरीला आणलं. आणि मदर डेअरीला आणल्यानंतर मग मदर डेअरीने दूध कलेक्शन करायला सुरुवात केल्यामुळे त्याने एक बेस प्राईस फिक्स केली.
म्हणजे आता आज जर हल्दीरामला, दिनशाला किंवा नर्मदाला किंवा कोण्याही माणसाला कोणत्याही प्रायव्हेट प्लेअरला दूध घ्यायचं असेल तर किमान त्याला मदर डेअरीच्या इतका भाव द्यावा लागतो. म्हणजे याचं बघा काय झालं, ज्या दिवशी 2017 साली आपल्या नागपूरची दूध डेअरी ही बंद झाली, कारण त्या ठिकाणी 2 लाख लिटरची कॅपॅसिटी असताना 10,000 लिटर दूध रोज येत होतं. ते आपण सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर NDDBच्या माध्यमातून मदर डेअरीला हँडओव्हर केल्यानंतर आज त्या ठिकाणी 2 लाखाच्या जागी 5 लाख लिटर दूध तयार झालं. त्याच मदर डेअरीला आज विदर्भातल्या दुधाचं प्रोसेसिंग कसं करायचं म्हणून 10 लाख लिटरचा प्लांट बुट्टीपुरीच्या सेकंड MIDC मध्ये त्यांनी कामाला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे जर सिस्टीम बरोबर असेल तर होऊ शकते. म्हणजे एकीकडे 10,000 लिटरने बंद झालेली डेअरी आज 5,000 लिटर प्रोसेस करते आणि 10,000 लिटरचा वेगळा प्लांट टाकते आहे. तर यामध्ये 2 प्रकारचे उद्योग आपल्याला याची विभागणी करावी लागेल की ज्यांना गाई म्हशी ठेवून फक्त दुधाची निर्मिती करायची आहे. या लोकांचा जो भर राहील तो तुम्हाला चांगले ॲनिमल्स आणि चांगले ॲनिमल्स पुढचे जनरेशनमध्ये चांगले ॲनिमल्स तयार होतील यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. आणि याकरिता ज्या 3 गोष्टी आहे साधारणतः, म्हणजे इथून पुढे आपण आपल्या घरी असलेली गाय, जर आपल्याकडे गीर असेल, साहिवाल असेल, समजा इंडिजिनस काऊज असेल, थारपारकर, राठी किंवा मग समजा HF जर्सी होस्टन, तर या गाईचं ज्यावेळेला या गाईला आपल्याला पुढे प्रेग्नंट करायचं आहे त्यावेळेला एक तर चांगले बूल आपल्याजवळ असेल तर, पण चांगले बूल शेतकरी ठेवू शकत नाही, कारण ज्याच्याजवळ 4 गाई 5 गाई किंवा ज्याला छोटा उद्योग करायचा तो इंडिपेंडंट बूल सांभाळू शकत नाही. म्हणून तुम्हाला काही करून 3 पद्धती या ठिकाणी अवलंबल्या पाहिजे. त्याच्यासाठी आर्टिफिशियल इन्सिनरेशन. आता याचं काय झालं कि आपने अभी बोला कि आर्टिफिशियल इंसिनरेशन इतने दिन से कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो क्या बोलेंगे उसको उनका जो अप्रोच है, गवर्नमेंट के डॉक्टर को AI करना ये टारगेट दिया जाता है, लेकिन ये टारगेट न रखते हुए ये जे कोणी आता शेतकरी किंवा जे कोणी नवीन मुलं दूध निर्मितीच्या उद्योगामध्ये येऊ इच्छितील त्यांनी या 2-3 गोष्टीचा अभ्यास करून त्या क्षेत्रामध्ये आलं पाहिजे. पहिले तर आपल्या घरी आलेले ॲनिमल्स, आपण सिलेक्ट केलेले ॲनिमल्स, या ॲनिमल्सचं पुढचं जो काही भविष्य आहे, जर आपल्या इथले ॲनिमल्स प्रेग्नंट करायचे असेल तर किमान आपल्याला कोणत्या बुलचं किती लॅक्टेशनचा बुल आहे, किती लिटर दूध देणारा हा नंदी आहे, त्याच नंदीच्या सिमेंटने आपण आर्टिफिशियल इन्सिनरेशन केलं पाहिजे. म्हणजे पुढचं जे काही त्याची कालवड तयार होईल ती कालवड त्याच्यापेक्षा जास्त दुधाची तयार होईल. नाही तर काय होते की आपण एक गाय विकत आणली ती तर 10 लिटर दूध देते आहे समजा, पण 10 लिटरची दूध ती गाय आहे तोपर्यंत देईल 7-8 लॅक्टेशनमध्ये, पण 10 लिटरच्या गायीने तिने दिलेला बच्चा देखील 10 लिटरचा जर तयार होईल तर तुमचा बिझनेस हा हे होईल, सक्सेसफुल होईल पुढे. नाही तर समजा ती 10 लिटरची गाय देते आहे, दूध देते आणि तिचा बच्चा 4 लिटर दूध द्यायला गेला की पुन्हा तुमचं सगळं चक्र बिघडलं. त्यामुळे आर्टिफिशियल इन्सिनरेशनमध्ये तुम्हाला कोणत्या बुलचं सिमेंट तुम्ही त्याला वापरताय, त्या बुलचं काय कॅपॅसिटी आहे दुधाची हे आपल्याला लक्षात येते. इथून पुढे मी आधी सांगितल्याप्रमाणे आता शेतीमध्ये गोऱ्यांची गरज नसल्यामुळे, बैलाची गरज नसल्यामुळे सेक्स सॉर्टेड सिमेंटकडे आपल्याला जाण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे आता इथून पुढे आर्टिफिशियल इन्सिनरेशन करताना सेक्स सॉर्टेड सिमेंटनी आपली गाय गाभण झाली पाहिजे, प्रेग्नंट झाली पाहिजे. हे जर केलं तर तिला जे काही बच्चा होईल ते 90% कालवडच होईल, फिमेलच होईल. म्हणजे आता बिझनेस जो करायचा आहे, पहिले आपला शेतकरी गोरा झाला की त्याला बरं वाटे, कारण माझ्या इथे पुढे तो बैल म्हणून तयार होईल. आता त्याला दुधाचीच गाय भविष्यामध्ये पाहिजे. आणि याच्याही पुढे जर एक तिसरी टेक्नॉलॉजी जी आत्ता आलेली आहे ज्याला IVF म्हणतो आपण, इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन, ज्यामध्ये जास्त दूध देणारी गाय, जास्त दूध देणारा नंदी यांचा एम्ब्रिओ हा लॅबोरेटरीमध्ये तयार होऊन हा टेस्ट्यूब बेबी, माणसातली जशी टेस्ट्यूब बेबी आहे, हा गर्भ जास्त दूध देणारी आई आणि जास्त दूध देणारा नंदी याच्यापासून तयार झालेला एम्ब्रिओ जर आपल्या गायीमध्ये इन्सर्ट केला आणि त्याच्यापासून जे काही कालवड तयार होईल त्या ती कालवड जादा दूध देणारी होईल. म्हणजेच दूध निर्मिती क्षेत्रामध्ये ज्या लोकांना इथून पुढे जायची इच्छा आहे त्यांनी आपल्या इथे असलेल्या जनावरांच्या पुढची पिढी ही कशी चांगली तयार होईल याची काळजी अगदी सुरुवातीपासून जर घेतली तर तो त्या बिझनेसमध्ये सस्टेन करू शकेल. कारण पुढचं प्रोसेसिंग हे मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत, दूध घ्यायला नाही म्हटलं तरी किमान बेस रेट मदर डेअरीच्या माध्यमातून विदर्भात निर्माण झालेला असल्यामुळे
त्यात त्यात कुठे अडचण दिसत नाही. मी माझ्या वैयक्तिक पुरतं इथनं अगदी 60 किलोमीटरवर माझं धानोली म्हणून गाव आहे, कोंढाळीपासून 10 किलोमीटरवर. मी 2 प्रकारचा बिझनेस या मिल्क डेअरी इंडस्ट्रीमध्ये करतो. मदर डेअरी आपण आणल्यानंतर त्यांनी गावागावामध्ये मिल्क कलेक्शन सेंटर्स ओपन केले आहेत. ज्या वेळेला गाय किंवा म्हैस दूध देते त्यावेळेला त्या दुधाचं टेम्परेचर 35 ते 40 डिग्री असते. तिथनं 3-4 तासाच्या आत हे दूध जर थंड नाही केलं, एक तर थंड नाही केलं किंवा पाश्चराइज नाही केलं तर दूध खराब होतं. म्हणून ज्या गावांमध्ये हे सेंटर्स आहेत तिथनं 30-40 किलोमीटरच्या पेरीफेरीमध्ये मिल्क चिलिंग सेंटर्स असतात किंवा मग बल्क मिल्क कूलर मोठ्या मोठ्या बिझनेस आपल्या उद्योगाने टाकलेले असतात. तर 2 मिल्क चिलिंग प्लांट, एक नागपूर जिल्ह्यामध्ये आणि एक वर्धा जिल्ह्यामध्ये माझा आहे. हे जे 5 लाख लिटर दूध मदर डेअरी प्रोक्युअर करते त्यापैकी 1 लाख लिटर दूध माझ्या या 2 प्लॅन्टमध्ये थंड होते. तर त्याच्यामुळे फायदा असा झाला की हा मिल्क चिलिंग प्लॅन्ट टाकल्यामुळे मदर डेअरीला या प्लॅन्टच्या 40 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये कितीही मिल्क कलेक्शन सेंटर ओपन करायचं काम पडलं तरी ते करू शकतात, अदरवाईज ते करू शकत नव्हते. हा एक वेगळा व्यवसाय म्हणून याला आम्ही ऑप्ट केलं. म्हणजे त्यांच्यासाठी आम्ही जॉब वर्क करतो. ते मदर डेअरी दूध कलेक्ट करते, विकत घेते, ते आमच्याकडे आणते, आम्ही 3 डिग्री थंड करतो. थंड केलेलं दूध पुन्हा ते नागपूरला किंवा आणखी इतर ठिकाणी घेऊन जाते, कारण त्याची लाईफ मग 48 ते 60 तास होते. हा एक म्हणजे या प्रोसेसमध्ये आम्ही दूध विकतही नाही, विकतही घेत नाही, विकतही नाही. फक्त आम्हाला त्याचं जॉब वर्क जो काही 60 पैसे 65 पैसे पर लिटर चिलिंगचे चार्जेस मिळतात, दॅट विल बी वन बिझनेस. दुसरा एक बिझनेस करायचा छंद म्हणून प्लस आजची थोडीशी रिक्वायरमेंट म्हणून तयार केली आहे, ज्याच्यामध्ये डॉक्टर शर्मांच्या बोलण्यामध्ये आलं तो एक वादाचा विषय होऊ शकतो. ते म्हणजे इंडिजिनियस काऊचं मिल्क, ज्याला आपण A2 मिल्क म्हणतो. त्याच्यावरही वेगळे वाद आहे, पण जे लोकांना पटतं आहे की इंडिजिनियस काऊचं मिल्क आणि त्याचे प्रॉडक्ट या नागपूर शहराला उपलब्ध व्हावे म्हणून, आणि आपण नागपूर शहरापासून जवळ असल्यामुळे एक 150 गाईचा फार्म त्या ठिकाणी टाकलेला आहे. आणि त्या ठिकाणचा पुन्हा जो मेन प्रॉब्लेम त्या बिझनेसमधला म्हणजे इकडे चिलिंग प्लांटमध्ये 100% प्रॉफिट आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण इतकं दूध येते आहे, जितकं दूध आलं गुणीला 60 पैसे इतके पैसे मिळतात आहे, इतका खर्च वजा झाला इलेक्ट्रिसिटी आणि बाकी की पैसे उरतात. दुसरा बिझनेस जो आहे की जे स्वतःचं दूध निर्माण करणे आणि मग त्याचं प्रोसेसिंग करून नागपूरला विकणे, याच्यामध्ये जो मेन प्रॉब्लेम आहे की इंडिजिनियस काऊ दूध कमी देतात. म्हणजे आज बेस्ट ॲव्हरेज समजा आता माझ्या इथे 100 गाई आहेत, तर 100 गाईपैकी एक 50% गाई ॲट ए टाईम मिल्किंगवर असतात, 50% गाई भाकड असतात प्रेग्नंट आणि बाकीच्या ह्याच्यात. तर म्हणजे चांगला रेशो जो आहे तो 5 लिटर पर काऊ आहे. 50 गाई जर दूध देत असेल तर मॅक्सिमम तुमच्या इथे 250 लिटर दूध तयार होते. याला चांगला फार्म म्हणतात, म्हणजे याला वाईट फार्म नाही. म्हणजे कारण गाय जी आहे 7 महिने दूध देत असताना काही 7ही महिने सारखं दूध देत नाही. तिच्या काही पिरियडमध्ये ती 12 लिटर देते, काही 5 लिटर देते, कधी 2 लिटर देते. ज्यावेळेला तुमच्या इथे जर 50 गाई दूध देत आहेत तर गाभण झाल्यानंतरच्या काही पहिल्या सुरुवातीच्या कालावधीतल्या, काही मधल्या कालावधीतल्या, काही शेवटच्या कालावधीतल्या 5 लिटर इज द बेस्ट ॲव्हरेज ॲज पर ॲज कंट्री इज ऑल्सो कन्सर्न. आणि हाच या बिझनेसमधला खरा प्रॉब्लेम आहे. 5 लिटरच्या ॲव्हरेजने हा बिझनेस सस्टेन होत नाही. परंतु हा बिझनेस सस्टेन केलाच पाहिजे आणि A2 मिल्क आणि त्याचे प्रॉडक्ट या नागपूर शहराला दिले पाहिजे, या एका वेगळ्या उद्देशाने हा बिझनेस अगदी पकडून ठेवलेला आहे. म्हणजे आता याच्यापेक्षा लोकांनी काय द्यावं, म्हणजे दिवे बंधू A2 मिल्क, आता मी काय माझं मार्केटिंग करत नाही, पण तुम्हाला या ठिकाणी 100 रुपये लिटरने दूध विकतो. आता याच्यापेक्षा आणखी काय महाग विकायचं. 2700 रुपये किलोने तूप विकतो, 600 रुपये किलोनी श्रीखंड विकतो, 700 रुपये किलोनी पनीर विकतो. म्हणजे शेवटी तुमच्या कन्झ्युमरच्या तर खिशाला परवडायला पाहिजे. तरी देखील ते काय खूप परवडतं का, तर मी डिमॉरलाइज नाही करणार, कारण उद्योग टाका म्हणायला मी आलेलो आहे, उद्योग टाकू नका असं म्हणायला आलो नाही आहे. तरी ते देखील खूप परवडत नाही. पण ते परवडत नाही तर ते परवडेल कसं, हे न परवडण्याचं जे कारण आहे ते त्याचं मूळ कारण आहे तिथे की 50 गाई दूध देत असताना फक्त 250 लिटर दूध होते. समजा याचा रेशो हा 10 असता आणि याच 50 गाईपासनं जर 500 लिटर दूध मिळालं असतं तर मग तुमचं इकडचं सगळं गणित बरोबर बसलं असतं. मग यासाठी प्रयत्न केला मैंने. मेरे यहाँ पे आज वडगांव में JK ट्रस्ट था, आपने डॉक्टर झवर का नाम सुना होगा,
जो रेमंड ग्रुप का CSR में एक्टिविटी करते थे, पुणे के पास में वडगांव में JK ट्रस्ट ने एक लैब खोले थे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, एम्ब्रियो इसकी, तो उनके माध्यम से हमने ये गिरलैंडो, सोबेरोनो नाम का गिरलैंडो, जिसका 65 लीटर दूध वहाँ था उसके माँ का, उसका सीमेंट वहाँ से लाके, और इस देश में जो अच्छी गिर गाइयाँ है जो उसका 20, 22, 25 लीटर है, ऐसे 19 एम्ब्रियो मेरे यहाँ पे, हमने तो एम्ब्रियो कम से कम 70-80 डाले, लेकिन 19 काफ मेरे यहाँ प्रोड्यूस हुए. ह्या 19 गाई माझ्याकडे आज 19 कालवडी अशा आहेत की ज्याचे वडील हे ब्राझीलमध्ये, ज्याच्या वडिलाची आई 65 लिटर दूध देत होती, आणि 3-4 चांगल्या गाई पुण्याला होत्या, धरती काबरी, ज्या साधारणतः 25-30 लिटर दूध देत होत्या. म्हणजे 25 लिटरची आई आणि 65 लिटरचा नंदी, म्हणजे दोघांचा हिशोब केला तर 90 लिटर त्यांचा एम्ब्रियो आपल्या इथल्या गाईमध्ये टाकून त्याच्यापासून जो काप तयार झाला त्या आता माझ्या प्रेग्नंट आहेत. म्हणजे मी या बिझनेसकडे काही करून सक्सेसफुल झालो पाहिजे हे जेव्हा बघतो त्यावेळेला हे नाही समजा म्हणजे 90 म्हणजे 45ची गाय तयार झाली, नाही 45 लिटरची जरी झाली, या 25-30 लिटरच्या गाई जर तयार झाल्या तर मग मात्र हे जो 5चा रेशो हा 10वर गेला तर हा बिझनेस प्रॉफिटेबल होतो. म्हणून जी मंडळी नव्याने या बिझनेसमध्ये येऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी मी सांगू इच्छेल की दूध निर्मितीपर्यंत तुम्ही ॲनिमल चांगले सिलेक्ट करणे, सिलेक्ट केलेल्या ॲनिमलच्या पुढच्या पिढीकरता, पुढच्या जनरेशनकरता ह्या ज्या मी सांगितल्या ॲटलिस्ट AI विथ सेक्स सॉर्टेड सिमेंट, आणि जिथे शक्य असेल तिथे IVFची लॅब. आता मी महाराष्ट्र फिशरीज आणि ॲनिमल हजबंडरी युनिव्हर्सिटीमध्ये एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबर आहो. माझ्याच युनिव्हर्सिटीचे डेअरीचे डीन या ठिकाणी डॉक्टर वासनिक या ठिकाणी बसलेले आहेत. आमच्या इथे ही गव्हर्नमेंटने लॅब नागपूरला इन्स्टॉल केलेली आहे, आणि जिल्ह्यामध्ये सरकारला हे करायचं है. आप जो बोल रहे थे ना कि हम यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में IVF की लैब इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये IVF की टेक्नोलॉजी किसानों के डोर स्टेप पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. सेक्स सॉर्टेड सीमेंट आज गवर्नमेंट 800-900 रुपये में एक स्ट्रिप परचेस करती है, यहाँ पे हम उसको 82 रुपीज़ में दे रहे हैं. तो फार्मर शुड यूज़ सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सो दैट होने वाली जो पीढ़ी है वो फीमेल ही होगी. इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहे हैं. और इसमें सबसे मेन यानी मदर डेयरी को एक बेंचमार्क प्राइस फिक्स करने के लिए बीच में इंस्टॉल किया है. त्यामुळे जी मंडळी दूध निर्मितीपर्यंत या क्षेत्रामध्ये येऊ इच्छितात त्यांनी सुरुवातीला जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या भानगडीत न पडता चांगले ॲनिमल आणि चांगल्या ॲनिमल नंतर त्यांच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या चाऱ्याची व्यवस्था करून या उद्योगामध्ये या. आपला हा भाग चांगला, सूर्यप्रकाश चांगला आहे, जमीन चांगली आहे, इथलं वातावरण चांगलं आहे, त्याच्यामुळे भविष्यामध्ये याला नक्की स्कोप आहे. आणि वी आर डेफिसिट, म्हणजे डेफिसिट असं की विदर्भ इज मिल्क डेफिसिट. मी आत्ता हल्दीरामच्या यांना विचारतो की तुम्ही रोज दूध किती प्रोसेस करता, ते 2 लाख लिटर दूध प्रोसेस करतात रोज, आणि त्यातलं 1 लाख लिटर दूध ते मध्य प्रदेशमधून आणतात. म्हणजे आपल्याला आज नागपूरला, तुम्हाला सांगतो, नागपूरला 4 लाख लिटर दूध लागतं, आणि नागपूर जिल्ह्यामध्ये 1 लाख लिटरच्या वर दूध होत नाही. म्हणजे नागपूर जिल्ह्यामध्ये 3 लाख लिटरची कमतरता आहे. पण ते आपल्याला जाणवं त्याच्यासाठी नाही की ते बाहेरच्या प्रदेशातून दूध येतं म्हणून. त्यामुळे आपल्या इथे आवश्यकता आहे. फक्त ही गोष्ट करत असताना मी ज्या काही गोष्टी माझ्या अनुभवातून शिकलो त्या तुम्हाला या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केला. नाहीतर डेअरीमध्ये ॲटलिस्ट विदर्भात सक्सेसफुल मॉडेलपेक्षा फेल्युअरचे मॉडेल जास्त असल्यामुळे डिमॉरलाइज होण्याची शक्यता आहे. तसं डिमॉरलाइज होऊ नका. भविष्यात या दुधाची आवश्यकता आणि दुधाच्या वर आधारित उद्योगाची या ठिकाणी खरंच गरज आहे, आणि ते क्षेत्र आपण उद्योग म्हणून निवडावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो, आणि याच ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद देवे साहेब, फार चांगलं आपण मार्गदर्शन केलं या ठिकाणी. मगाशी मी आपल्याला थोडंसं विसरलो होतं. आजच्या कार्यक्रमासाठी गोवर्धन डेअरीचे मालक पराग शहा ते येणार होते, पण त्यांच्या आईची तब्येत जरा त्या हॉस्पिटलाइज झाल्यामुळे त्यांनी विमानाचं तिकीट वगैरे काढलं होतं. माझं प्रत्यक्ष त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे. ते येणार होते. साहेब, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की त्यांचं 22 लाख लिटर दूध पर डे आहे कलेक्शन. 22 लाख गुणीला 30 वेळ करा, 7.5 कोटीचं पेमेंट ते आज करतात. त्यांच्यानं सुद्धा टाळ्या झाल्या पाहिजे. मी तर म्हणेन 22 लाखाचं कलेक्शन नुसतं देवेंद्र शहांच्या याच्यात होतं. त्यांची सीडी माझ्यापाशी आहे, मी तुम्हाला दाखवेलच आहे. हा नंतर झालं. मी नंतर वासनिक साहेबाला विनंती करतो की त्यांनी आपलं सेशन सुरू करावं.
करो ना. आदरणीय मंच, मंचावर उपस्थित, मराठीत बोललेलं चालेल ना सर्वांना. मंचावर उपस्थित आमचे बंधू सुधीर भाऊ दिवे, ज्यांनी डेअरी प्रॅक्टिस केली आहे, म्हणजे, आणि दुसरे आहेत डेअरी गुरु डॉक्टर मोहन, तिसरे आहेत आमचे साहू साहेब जे की न्यूट्रिशनचे स्पेशलिस्ट आहेत. अशा याच्यात मी एक टीचर माणूस आहे जो की एका कॉलेजमध्ये डेअरी इंजिनिअरिंग हा विषय शिकवतो आणि सध्या या विद्यापीठात इथे अधिष्ठाता म्हणून मी कार्यरत आहे. आपण जेव्हा विदर्भाची गोष्ट करतो, ॲडव्हान्टेज विदर्भ, आपण खरंच भाग्यशाली लोक होतो विदर्भातले. म्हणजे आपल्या विदर्भातल्या शेतीत आपण नुसतं फेकून दिलं तरी इतकं उत्पन्न यायचं. इतकं उत्पन्न यायचं की आपण मग त्या शेतीकडे आपलं दुर्लक्ष व्हायला लागलं. पण आता पुन्हा नितीन गडकरी साहेबांच्यामुळे पुन्हा आपल्याला विदर्भ ॲडव्हान्टेजच्या माध्यमातून आणि मदर डेअरीच्या माध्यमातून विदर्भ आणि मराठवाड्याचा विकास होतो आहे. तर यावरच माझं जे काही प्रेझेंटेशन आहे ते आधारित आहे. आपल्याला माहीत आहे आणि सरांनी सांगितलंही आपल्याला की जी आहे ही डेअरी इंडस्ट्री जी आहे ही कार्यरत होती कोविडच्या काळातही. आणि आपल्याला सर्वात जास्त महत्त्व जर दुधाचं समजलं असेल तर ते कोविडच्या काळातच लक्षात आलं की दुधामुळे जे आहे ते आयुष्य वाचते. आणि ही एकच इंडस्ट्री होती की जे दुधाची इंडस्ट्री सुरू होती कोविडच्या काळात. आपल्याला ह्या स्क्रीनवर जे काही दिसत आहेत हे कारणं सर्वांना माहिती आहेत की ह्या दूध आणि दुधाची मागणी का बरं वाढली आहे. आपण समजा विचार केला तर भारतीय आपण 140 करोडची आपली लोकसंख्या आहे. महाराष्ट्रात जवळपास आपण 12.77 करोड आहोत. यातील 62.77 लक्ष जे आहेत ते ठीक. तर भारताचं एकूण उत्पादन जे आहे 239.30 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढं उत्पादन आपण करतो आहोत. आणि हे जागतिक उत्पादनाच्या 25% आहे. जर महाराष्ट्राचा आपण जर विचार केला तर महाराष्ट्रातील जवळपास 18,14,000 शेतकऱ्यांकडून 4,39,072 किलोग्राम दुधाचं उत्पादन केलं जाते. आता या 2023-24 मध्ये सरासरी प्रतिदिन दुधाचं संकलन जे आहे ते 1,71,18,000 लिटरवर गेलं आहे. आता हे एवढं जे आहे म्हणजेच काय की आपण 38.92% दुधावर संकलन, उत्पादन होते त्याच्यापेक्षा संकलन याच्यात डिफरन्स आहे. हे संकलन होणारं दूध जे आहे त्याच्यावर आपण प्रक्रिया करतो. म्हणजे आधी प्रक्रिया आपण फक्त 20% दुधावरच करत होतो. आता हे जवळपास आपण 40% दुधावर प्रक्रिया करतो आहोत. आणि जेवढ्या जास्त दुधावर प्रक्रिया केली जाईल तेवढे जास्त भाव जे दूध उत्पादित करणारे शेतकरी आहेत त्यांना मिळतील. एवढंच मला याच्यातून सांगायचं होतं. आता तुम्ही पहा की महाराष्ट्रात जे आहे किती सारे पदार्थ विकले जातात आणि त्याची क्वांटिटी मी इथे दाखवली आहे की जवळपास 60 लाख किंवा 6,01,000 लिटर आईस्क्रीम आपण विकतो. अनप्रोसेस्ड चीज 151 मेट्रिक टन एवढं विकतो. एवढं असूनही मी मगाशी तुम्हाला दुधाचा आकडा सांगितला. आता हे प्रॉडक्ट महाराष्ट्रात जे विकले जातात त्याचा हा आकडा आहे. आता याच्यात तुम्ही पाहत असाल की याच्या डिमांड आणि सप्लायमध्ये खूप मोठी गॅप आहे. जरी आपण बाहेरून दूध, आपण तर फक्त इथे जे आहे 1 कोटीच दूध आपण प्रोसेस करतो आहे आणि हे मॅक्सिमम होतं. म्हणजे आता विदर्भात जे आहे हे या 5-6 महिन्यात खूप जास्त दुधाची वाढ झाली आहे. आणि ती वाढ जी आहे आपल्या विदर्भ मराठवाडा प्रकल्प जो माननीय गडकरी साहेब यांच्या संकल्पनेतून जो सुरू झाला आहे त्यामुळे दुधाचं उत्पादन वाढलेलं आहे.
आणि त्यामुळेच जी आहे ही थोडीशी जी गॅप आहे डिमांड अँड सप्लायमध्ये ही उत्पन्न झाली आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी ही एक मोठा एक चान्स आहे, एक संधी आहे की जर तुम्ही या दुग्ध व्यवसायात उतरले तर तुमच्या दुधाला आधी काय होतं की प्रोक्युअरमेंट सेंटर नव्हते, त्यामुळे दुधाला भाव नव्हता. पण आता प्रोक्युअरमेंट सेंटर झाले आणि सुधीर सरांनी जसं सांगितलं की तुम्हाला मिनिमम जो आहे तो मदर डेअरीचा भाव तर मिळणारच आहे. पण त्या सोबतच आपण समजा दुसराही विचार केला की आपण त्यात आलो तर याच्यात कुठल्या संधी आहेत की डिमांड आणि सप्लायमध्ये तर गॅप आहे. आणि त्यामुळे आणि हा एक असा व्यवसाय आहे की जो आपण भगवान कृष्णाच्या काळापासून करतो आहोत. आणि त्यासाठी आपल्याला आधी असं म्हणायचे की कुठलाही व्यावसायिक व्हायचं असेल तर तुम्हाला त्या व्यावसायिकाच्या घरीच ज्या जन्म घ्यावा लागेल. म्हणजे आपण टाटा अंबानीच्या घरात जर जन्म घेतला तरच आपण व्यावसायिक होऊ शकू. पण असं काही राहिलं नाही आजकाल. जर आपल्याला प्रशिक्षण आणि आपल्याकडे योग्य जर असेल तर आपण हे करू शकतो. तर मी ह्या दुग्ध व्यवसायाची एक पंचसूत्री सांगण्याचा तो यातून प्रयत्न केला आहे की याच्यात आपली जर दृढ इच्छाशक्ती असेल तर आपण हे करू शकतो. त्या आता नुसतेच दृढ इच्छाशक्ती असून चालणार नाही, तर या व्यवसायाचं आपल्याला एक प्रशिक्षण घ्यावं लागेल. हे प्रशिक्षण जर आपण घेतलं आणि आपली व्यावसायिक बांधिलकी असली, आपली निरंतर मेहनत करायची तयारी असली आणि आपण जर इमानदार असलो तर नक्कीच या व्यवसायात जे आहे आपण यशस्वी होऊ शकू. हेच मी या स्लाईडमधून सांगण्याचा प्रयत्न केला. आता दुग्ध व्यवसायातल्या संधी कुठल्या कुठल्या आहेत? तो दुधाचं उत्पादन म्हणजे आपण प्रोडक्शन ज्याला म्हणू त्या एक संधी आहे. आता त्यात जे आहे की माझ्या आधीच्या दोन्ही वक्त्यांनी हेच सांगितलं की याच्यातलं मुख्य ज्या त्रुटी जी आहे ते आपल्याकडे कमी दूध देणारे जनावर आपल्याकडे आहेत. पण या व्यवसायात जर तुम्ही उतरत असाल, पश्चिम महाराष्ट्रात कोणाकडेही गेले तर त्यांच्याकडे जी आहे त्या 40 लिटर मिनिमम दूध देणाऱ्याच गायी आहेत. आणि मी म्हणतो जर व्यवसाय करायचा असेल तर आपण ते पाळलं पाहिजे की मॅक्सिमम दूध देणाऱ्या गायीपासून जर आपण व्यवसाय सुरू केला तर आपल्याला त्यातून नक्कीच फायदा होईल. दुसरं जे सांगितलं दूध संकलनाचं, तर याचं मूर्तिमंत उदाहरण जे आहे इथे आपल्या स्टेजवर बसले आहे ते 1 लाख लिटर दूध संकलित करून म्हणजे मदर डेअरी करते आणि ते त्याला थंड करतं. तर चिलिंगचा हा व्यवसाय हा तिसरा होऊ शकतो. दुधाचं संकलन करण्यासाठी जे आहे 1 रुपया ते 3 रुपया पर लिटर जे आहे ते तुम्हाला डेअरीज देतात. तर तुम्ही समजा 1000 लिटर जर करत असेल तर मिनिमम 1 रुपया जरी पकडला तर 1000 रुपये तर कुठे गेले नाही. आणि त्यासाठी जे आहे तो तुम्हाला खूप जास्त खर्च करायची गरज नाही. तो जेवढा काही त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते तुम्हाला ती डेअरी लावून देईल. त्यानंतर कुटीर स्तरावर समजा तुम्हाला प्रक्रिया करत असाल की समजा तुमच्याकडे ठीक आहे 10 जनावरं आहेत, 5 जनावरं आहेत आणि त्या 5 जनावरांचं दूध जे आहे तुम्ही डेअरीला देतात, पण एखाद्या दिवशी तुमचं देणं झालं नाही तर तुम्हाला प्रक्रिया करता आली पाहिजे. तर त्या दृष्टीनं आपल्याला काय करता येईल. तिसरं आहे दुग्धपदार्थ निर्मिती. तर यांनी जसं म्हटलं होतं की आपल्याला दुग्धपदार्थ निर्मिती ही त्या भागाची काय निकड आहे. जसं आता दिवे बंधूंनी जे पाहिलं आहे की त्यांचा एक ग्राहक त्यांनी निवडला आहे की तो ग्राहक जो आहे तो 2600-2700 रुपये किलोनी त्यांचं तूप घेऊ शकतो. त्यांचा ग्राहक असा आहे की त्यांचा 120 रुपये 100 रुपये लिटरनी दूध घेऊ शकतो. तर तुम्हाला तुमचा ग्राहक कोण आहे हे ओळखावं लागेल. आणि मुख्य म्हणजे याला पाश्चराइज करायचे आजकाल जेवढेही तुम्ही नागपुरात पाहत असाल की ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत ते अनपाश्चराइज्ड मिल्क देऊन राहिले. कच्चं दूध फक्त ते थंड करतात, स्वच्छ दूध थंड करतात, बॉटलमध्ये भरतात आणि ते विकतात. आणि ते सर्वांचं जर आपण असं पाहिलं, कारण आपल्या देशी काऊचं दूध जे आहे हे कधीही 100 रुपयाच्या खाली परवडणारं नाही आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचा ग्राहक असाच निवडावा लागेल की जो तुम्हाला 100 रुपयेपेक्षा जास्त देऊ शकेल. आणि असं आहे म्हणजे मी म्हणतो म्हणून नाही, तुम्ही यूट्यूबवर जरी सर्च केलं तर मोठे मोठे IT इंडस्ट्रीतून आपल्या इंजिनियरच्या नोकऱ्या सोडून आलेले लोक हा व्यवसाय करतायत आणि ते 120 रुपये लिटरनी त्यांचं दूध विकतायत. आता साहेब तर 2700 रुपये किलोनीच ते एक नवरा बायको आहे ते 3600 रुपये किलोनी त्यांचं तूप आहेत. सुधीर दिवे बंधू जे आहेत हेही जे आहे त्यांचं दूध बेलोना पद्धतीनेच तयार करतात, त्यांचंही दूध बेलोना पद्धतीनेच ते तयार करतात. तर आपल्या इथे जो आहे तुम्ही तुमचा ग्राहक कसा निवडता याच्यावर ते निर्मित राहील. तिसरं आहे की तुम्ही विपणनात जर उतरले की तुम्हाला मार्केटिंगमध्ये कुणाचं तरी प्रोडक्शन करतो आहे आणि ते प्रॉडक्ट समजा आपण विकले तर त्यात सुद्धा फायदा आहे. आता हे मी मिल्क कलेक्शन सेंटरचं इथे एक उदाहरण दिलं आहे. यासाठी तुम्हाला काहीच लागणार नाही. एक वेईंग स्केल लागेल, एक मिल्को टेस्टर लागेल, कम्प्युटर लागेल आणि एक बल्क मिल्क चिलर लागेल. या सर्व वस्तू जर तुम्ही दुसऱ्यासाठी करत असाल
तर ठीक आहे. समजा तुम्ही स्वतःसाठीच संकलन करत असाल तर हा पूर्ण सेटअपही जो आहे बल्क मिल्क कूलर जर सोडला तर हा जो बाकी मिल्क टेस्टिंग, कारण तुम्हाला जे आहे दूध आपण जे घेतो ते फॅट आणि SNFच्या भरोशावर घेतो, किती % दुधात फॅट आणि किती SNF आहे त्याचा रेशिओ लावून आपण त्याचं प्राइसिंग फिक्स करतो. तर त्यासाठी तुम्हाला मिल्को टेस्टर आणि कम्प्युटर हा सेटअप जो आहे तो 40-50 हजार रुपयात होऊन जाईल. 200 पासून 100 लिटरपासून ते 10,000 लिटरपर्यंतचे BMCs अवेलेबल आहेत. आणि हाही BMC जो आहे तुम्ही छोट्या स्तरापासून जर सुरू करत असाल तर हा तुम्हाला 1-1.5 लाखात उपलब्ध होऊन जाईल. आता याच्यातलीच मी एक ही स्लाईड याच्यासाठी टाकली की मावळ नावाचं एक गाव आहे, तिथे 334 महिलांनी हा व्यवसाय सुरू केला आहे आणि ह्या जवळपास 5 वर्षापासून ते करतायत. त्यांचं त्या काळात म्हणजे ह्या 2 वर्षापूर्वीचा डाटा आहे तेव्हा त्यांचं 10,000 लिटर मिल्कचं कलेक्शन होतं. जर ह्या बाया स्वतःच ते सर्व काम स्वतःच कलेक्शन करतायत, स्वतःच त्याचं प्रोसेसिंग करतायत आणि उत्कृष्ट नफा त्या ज्या आहेत त्या कमावत आहेत. तर याच्यात एक मॉडेल हेही होऊ शकते की इंडिव्हिज्युअल करण्यापेक्षा जर आपण 1-2 लोक जर मिळून किंवा आजूबाजूचे 10-10 गाई 15-15 गाईवाले लोक मिळून जर आपण हा व्यवसाय एकत्रितपणे जर केला तर तुमच्या ज्या बाकी आरोग्याच्या सोयी आहेत किंवा तुम्हाला त्यासाठी लागणारा चारा आहे किंवा त्याच्या खाद्यावर होणारा खर्च आहे किंवा डॉक्टरला बोलवायचा आहे, तो तुम्ही एकत्र जर असेल तर तुमच्या जनावरांचा जो काही खर्च होईल त्यावर तो थोडासा कमी होऊ शकतो. आता जे आहे सरांनी जसं सांगितलं की A2 दुधाची विक्री, स्वच्छ दुधाचं उत्पादन, कारण आज मार्केटमध्ये याची गरज आहे. बिहारमध्ये एक इंडिया ऑर्गॅनिक्स नावाची कंपनी आहे